اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا قال کہا الملأ سرداروں نے الذین وہ سردار استکبروا باب استفعال اب انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ مزید فی کی پڑھ رہے ہیں نا اس میں باب استفعال بھی استکبروا جنہوں نے تکبر کیا من قوم ان کی قوم سے کہا لا نخرجنک ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو کا لا لام تاکید نخرج نون آگے نون سکیلا لنخرجنک ہم ضرور نکالیں گے تمہیں یا شعیب اے شعیب مفرد اسم پر یا آ جائے تو مبنی بر رفع ہوتا ہے یا شعیب اے شعیب ہم آپ کو ضرور نکالیں والذین آمنوا اور ان لوگوں کو معک جو آپ کے ساتھ ہیں من قریتنا اپنی بستی سے یعنی اتنے شعیب علیہ السلام کی تعلیم سے وہ ڈر گئے آپ کے مخالف ہو گئے جو آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دیں انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا مال ہے ہم جو چاہیں کریں آپ رک جائیں یہاں سے نہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے آپ کی بستی سے اور ان لوگوں کو جو مومن ہیں او یا لتعودن دیکھیں نا بار بار صرف کا بڑا اس میں حصہ ہے صرف اور نحو الصرف ام العلوم والنحو ابوہا صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کے باپ ہے ٹھیک ہے تو او یا لتعودن ضرور تمہیں ہم او لتعودن یا تم ضرور آ جاؤ فی ملتنا ہمارے دین میں آ جاؤ قال فرمایا آوا لو کننا کارہین کہ اگرچہ ہم ہوں بیزار ہوں تمہارے دین سے بیزار ہوں پھر بھی آپ زبردستی ہمیں اپنے دین میں لاؤ گے قد افترینا بے شک ہم بہتان باندھے گی اللہ پر کاذباً جھوٹ ان عدنا اگر ہم آ جائیں فی ملتکم تمہاری اس دین میں بعد اس کے کہ اذ نجانا ہمیں نجات دی اللہ نے نجا فعل نا مفعول بھی ہو جائے گا اللہ اسم جلالت فاعل نجانا اللہ منہ کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی اس کفر سے شرک سے ٹھیک ہے تو ہم تو خدا پر جھوٹ باندھے گی کہ ہم تمہاری اس دین میں آ جائیں اور وما یکون لنا اور ہمیں جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے ان نعوذ فیہا کہ ہم اس میں لوٹ آئیں تمہارے دین میں الا ان یشاء اللہ رب ہاں اگر اللہ چاہے تو مطلب آپ نے اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا اور نیچے لکھا ہوا ہے ایک نمبر پہ لکھا ہوا ہے الا ان یشاء اللہ ربنا ایک نمبر پہ گمراہ ہونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خارج ہیں کیونکہ وہ گمراہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارے رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کا بیان ہے ٹھیک ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا جو اللہ چاہے تو اللہ چاہے گا نہیں کہ جو نبی جو ہے وہ شرک کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا واسع ربنا کل شیء علما واسع گھیرے ہوئے ربنا ہمارا رب کل ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے ہمارے رب کا علمن یعنی علم کے لحاظ سے میرا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ توکلنا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں رب نفتح بیننا اچھا یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رب کا علم گھیرے ہوئے ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک عقیدہ یہ ہے کچھ حضرات کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو آسمانوں پر ہے ٹھیک ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو آسمانوں پر نہیں مانتے اللہ کے لیے کوئی چیز مختص نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے یہ لا مقام ہے لا مکان اس کا کوئی مکان نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے اپنے تھیسس میں کافی بحث کی ہے تو کبھی اگر ایسا کوئی موقع ملے نا اس ٹاپک پہ تو وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کی سیٹنگ کروں گا تو ہم دوستوں کو بھیجوں گا آپ ضرور اس کو پڑھیے گا اچھا جی آگے کیا ہے رب نفتح بیننا یہ ہمارا رب کھول دے یا فیصلہ فرما دے کر دے بیننا و بین قومنا ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وانت خیر الفاتحین وانت اور تو خیر الفاتحین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ کہا سرداروں نے الذین وہ الکفر جنہوں نے کفر کیا من قومی آپ کی قوم میں سے سرداروں نے کہا لئن اگر اتبعتم شعیبا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم بے شک تم
اذن تب لا خاسرون، لا لام تاکید خاسرون اس میں فاعل ہے، نقصان اٹھانے والے ہوگے. خاسرون خاسران خاسرون. اگر قوم کو پھر شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، وہ تو نہیں مانے، پھر ان کے ماننے والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ان کو مان لیا، ان کے احکام کی پابندی کی، تم ناکام ہو جاؤ گے، ڈرانا دھمکانا ایسا شروع کر دیا. فاخذتهم الرجفۃ، فاخذ فاپس اخذ اخذ اخذوا اخذت، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. پکڑ لیا ہم ان کو، ضمیر منصوب متصل ہے ہم. فاخذتهم کس کو، کس نے، الرجفۃ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا تو وہ صبح کے وقت ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے پڑے ہوئے. زلزلہ آیا اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، تب وہ برباد ہو گئے، اوندھے پڑے ہوئے تھے. الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، کذب جھوٹ بولا، کذبوا جھٹلایا. اب آگے پڑھیں گے باب، آج جو آپ جو صف میں پڑھے نا تفعیل، ہاں وہ یہ باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے. کذبوا صرف صرف صرف، کذب کذب کذب. شعیبا انہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا گویا کہ وہ نہیں رہے، فیہا اس میں، گھروں میں. اللہ نے ایسا ان کا ملیہ میٹ کر دیا جو شعیب علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ کے نبی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دوست ہوتے تو جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھے اسے اعلان جنگ ہے. اس طرح اللہ نے ان کو برباد کر دیا. الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اوپر آیا نا، وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ بھئی تم شعیب کو چھوڑو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہوگے. اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اب یہ لوگ خسارے والے ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فتولی عنہم تو شعیب نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے. وقال اور عرض کی، فرمایا یا قوم، کہا فرمایا، کیونکہ عرض خدا کے مقابلے میں ہوگا اور قوم کے مقابلے میں کہنا. فرمایا یا قوم، یا قومی تھا، یا کو گرا دی، یا قوم اے میری قوم، لقد بے شک، ابلغتکم بابی فعال ہے نا، اکرم اکرم اکرمو، اکرمتو ابلاغ سے ہے. اب ثلاثی مزید فی کے مختلف آپ نے ابواب دیکھنے، یہ باب افعال. ابلغتکم میں نے پہنچا دی تمہیں، رسالات ربی اپنے رب کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا. ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی. نصح نصحت، ٹھیک ہے، نصحت واحد متکلم، میں نے خیر خواہی کی، لکم تمہارے لیے. فکیف تو کیسے، آسا میں غم کروں، علی قوم ایسی قوم پر، کافر جو کافر ہے. تم تو کفر میں مرے ہو، میں نے اپنا کام وہ کر کے پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت یہ فقیف آسا علی قوم کافرین، تو اس میں حضرت یہ آسا جو ہے الف سے، تو یہی اس میں فعل ہے نا؟ ہاں فقیف آسا، ٹھیک. ایک منٹ ہاں، کیا آپ دوبارہ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت میں بول رہا ہوں کہ اس میں فعل یہی ہے نا، اسا ہی فعل ہے نا، میں غم کروں. واحد متکلم ہے، ہاں جی، ہاں جی، واحد متکلم. جی جی. تو میں کیسے جو ہے وہ افسوس کروں ایسی قوم پر جو کافر قوم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مشکات المصابیح حدیث نمبر میرے خیال 700 کیا پڑھ رہے تھے، 703 پڑھ لی تھی میرے خیال میں. جی حضرت 4 پڑھنا ہے. 703 تک تھی، 4 پڑھنا ہے. صفحہ نمبر کیا تھا؟ ایک سیکنڈ بول رہا ہوں. مشکلات صفحہ نمبر ہے 440، ہاں 442 445 447 یعنی کہ ہم نے پڑھ لی تھی جو ہے وہ 704 پڑھی تھی. اب 705 پڑھنی ہے نا، 704 پڑھنی ہے نا. کل ایک لیکچر ہوگا حدیث ہے. ذوالفقار صاحب آپ سنو تو بولیے. حدیث نمبر کون سی؟ 703 پڑھے تھے کل، 704 5 پڑھنا ہے. 704 پڑھ لیا تھا ہم نے. ایک سیکنڈ
तामीराती मनाजी 704 हो गया था हजरत, तो 700 ये 705 ही पढ़ना है जी। ठीक है। हाँ और लाइन वअन काबिन मालिकिन हजरत ये आप- मैं इस जी हजरत ये मैं 704 हजरत एक बार आप पढ़े, ये मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। इजा दखल, तो दखल था ये वाहिद और क्या गायब का सेगा है, माजी वाहिद गायब का सेगा है। तो हजरत यहाँ जो इसका तर्जमा होगा कि जब तुम दाखिल हो, तो हजरत ये बन रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं मुजारे बन रहा है। तो हजरत इजा के वजह से हो रहा है, सुफियान भाई ने क्लेरिफाई किया, तो एक बार आप इसको फिर से थोड़ा वजाहत कर दो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सुफियान भाई पहले कर ले, फिर मैं। सुफियान भाई ने किस तरह किया है इसको? हजरत इन्हों बोले दखला का माना होता है वो दाखिल हुआ, हुआ अब हाँ। तो माजी के माने में होता बोले थे। माजी के माने में जी हाँ तो मैं बोला हदीस के अल्फाज जो था अब इज़ा है, ये ज़र्फ़े ज़मान का सीगा और ये मुजारे के माने में करता, यानी मुजारे के एतबार से करता बोल के जवाब दिया था मैं। आप जी, इस पे क्या राय है, आप जवाब दीजिए, हम तो शागिर्द है। हाँ, ठीक है। अभी कतादा था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा जब दाखिल हो अहदुकुम, तुम में से कोई एक अल मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद में फल यरका, तो चाहिए कि नमाज पढ़ी है, रुकू करे, रकातें 2 रकातें पढ़े कबल यजलिस से पहले, बैठने से पहले, ठीक है। यहाँ ये शर्त है और आगे जजा है, जब ऐसा हो तो ऐसा करना है, ठीक है ना। एक माना ये होता है शर्त, हाँ शर्त और जजा। तो शर्त माजी में होती है, ऐसा हो जाए तो फिर आपने ऐसा करना है। दूसरा ये है कि ये जो मुस्तकबिल में एक काम कन्फर्म होता है तो उसके लिए भी माजी का सीगा माजी का सीगा होगा इस्तेमाल होता है कि आपने जब भी आपने दाखिल होना है मस्जिद में, तो उसके लिए फिर आगे उसकी शर्त आ जाती है। अब एक तो हो गया ये लफ्जी माना, दूसरा इस हदीस इस हदीस की बिना पर अब आप क्या कहते हैं कि इसमें तो ये कि जब भी दाखिल होगा तो में से कोई एक मस्जिद में, उसे चाहिए कि 2 रकातें पढ़े, ठीक है ना। ये 2 रकातें कौन सी है जुल्फकार साहब? ये तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल मस्जिद है हजरत। हाँ, तो अब यहाँ तो हुक्म आ गया ना कि फल यरका चाहिए कि 2 रकातें। तो आले हदीस हजरात इस हदीस की बिना पर ये वाजिब करार देते हैं कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो तो आपने 2 रकातें पढ़नी है, ठीक है। तो आपका इस बारे में हाँ, यहाँ तो हुक्म आ गया, तो हम कहते हैं ये इस्तेहबाबी हुक्म है। हुक्म कौन सा है? इस्तेहबाबी। हाँ, वजूबी नहीं, क्योंकि हदीस में और भी बहुत सारी मरतबा ऐसा हुआ है, आप इस्लाम आए, सहाबा आए तो नमाज नहीं पढ़ी गई। तो इससे कराइन से मालूम हुआ कि ये इस्तेहबाबी हुक्म है कि जब भी तुम दाखिल हो जाओ, मुस्तहब भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नमाज जो तहियतुल वुज़ू है या तहियतुल मस्जिद है वो मुस्तहब है करें, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है। फिर दिन में अगर एक बार आपने तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया एक नमाज में, बाकी में ना भी पढ़े तो हो गया वो। और दूसरा ये कि जो आपकी नमाज होती है ना, मतलब आप फजर में आए हैं और 2 सुन्नतें पढ़ी तो वो उसके कायम मुकाम हो जाती हैं। मकसद क्या मस्जिद हो जाएगी। हाँ, मस्जिद क्या है, मकसद क्या है, मस्जिद आए तो नमाज पढ़ें। तो आपने दिन में खतीब के लिए आएगा तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ेगा, वो सीधा आकर खताब मेंबर रसूल पर बैठेगा, खताब करेगा, वो नहीं पढ़ेगा। हजरत ये तो इससे सवाफे इस्तदलाल करते ना हनफिया, हम लोग अनाफ के नजदीक ये वाजिब नहीं है, तो हम लोग चाहे तो पढ़ सकते, नहीं तो नहीं पढ़े। वाजिब नहीं, हाँ वाजिब, इसलिए कि बुखारी में रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी आ गए। तो उन्होंने पूछा कि भी आपने गुस्ल किया? उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने गुस्ल नहीं किया, मैं वुज़ू करके आया हूँ। तो आपने फरमाया गुस्ल करना चाहिए, तो फरमाया कि मैं काम से आया हूँ। तो वो आपने आके बैठे हैं, आपने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो अगर ये वाजिब होता तो आप ज़रूर उसको पढ़ लेते। दूसरा जो हदीस में है कि जब जुमे को आ तो चाहिए कि गुस्ल करे, तो उसका भी यहाँ जवाब आ गया कि वो जो गुस्ल का हुक्म था वो शुरू में था, बाद में इस्तेहबाबी हुक्म आ गया। तो इन चीज़ों से ये जो अहनाफ है ना, मेरे से एक सवाल हुआ कि अहनाफ अहादीस को कैसे लेते हैं, तो मैंने वहाँ गुजारिश की थी कि अहनाफ सिर्फ एक हदीस को लेके और हुक्म नहीं लगाते, बल्कि मजमूआ अहादीस को देखते हैं और कराइन को देखते हैं, उसके बाद फिर हुक्म लगाते हैं कि हाँ इस हदीस में ऐसा हुआ है,
हुक्म ये है, दूसरी रिवायात में ऐसा है, तो इन तमाम रिवायात को मिला के फिर वो हुक्म लगाते हैं। तो इसलिए अहनाफ की फ़िक़्ह मुरतब है, बाकी जो है ना मतलब लोगों की जो फ़िक़्ह है वो इतनी, वहाबियों की तो है ही नहीं फ़िक़्ह ना मुरतब, वो हदीस को लाते तो फिर वो फंस जाते हैं। तो अहनाफ जो है वो तमाम मजमुआ जो इसका है उसको देख के फिर हुक्म लगाते हैं। जी सर, कुरान पाक के हवाले से सवाल एक है, जैसे आपने फरमाया कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर नहीं है, यानी कि हर जगह पर मौजूद है। तो एक जो आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्तवा फरमाया अर्शे पर, तो इसका क्या मतलब लेंगे? और जब नबी इस्तवा अलल अर्श, इस्तवा अलल अर्श, जी हाँ, इस्तवा फरमाया नमाज के अंदर आसमानों की तरफ देख रहे हैं, जब तहवील किबला हुई, काबा किबला जब तब्दीली हुई, तो अल्लाह पाक फरमाया कि तेरा आसमानों की तरफ देखना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आया, अपना मुंह फेर लो। तो फिर आप बार बार आसमानों की तरफ क्यों देखते थे जब अल्लाह पाक आसमानों पर नहीं है? तो एक सवाल है। हाँ सवाल वो इसलिए कि वही का नुज़ुल आसमानों से होता है। अच्छा, वही का नुज़ुल जिस तरफ से होगा आपने उस तरफ ही देखना है, ठीक है। और दूसरा के ये जो आपकी दुआ का किबला है वो आसमान है। हाँ, यहाँ अल्लाह, यहाँ जितने भी मुतरजमीन हुए, अल्लाह अपनी जो है वो शान के लायक अल्लाह ने इस्तिवा फरमाया, अपनी शान के लायक, बस इतना है। हाँ, वो उसकी कैफियत मालूम नहीं है, ठीक है, उसकी इस्तिवा हक है, लेकिन उसकी कैफियत मालूम नहीं है कि किस तरह फरमाया। जैसे आता है ना, अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होता है, तो इस पे कैफियत मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इमाम नववी ने बड़ा कलाम किया, वो मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में इसका काफ़ी जिक्र किया है, और जितने भी मुहद्दिसीन हैं इन तमाम इन चीज़ों को जवाब दिया है। एक रिवायत पेश करते हैं, एक जारिया की, एक लौंडी की, जिसको गुलाम लौंडी थी, तो उसका आका ले आया नबी इस्लाम की बारगाह में। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरा रब कहाँ है? उसने आसमानों की तरफ इशारा किया, ठीक है नी। तो हाँ, तो इससे वो दलील लेते हैं कि भाई आसमानों में अल्लाह रहता है, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसको बुरा नहीं जाना, और आप अलैहिस्सलाम ने जो उसकी नफ़ी नहीं की। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने उसका जवाब दिया है कि वो एक मतलब एक आम सी बद्दू सी, इस तरह से इतना वो पढ़ी लिखी नहीं थी, आपने उसके लिए इतना ही काफ़ी समझा कि वो खुदा को मानती है, ठीक है ना। आप अलैहिस्सलाम, हाँ, आपने उसके लिए इतना ही मुनासिब समझा कि वो खुदा को मानती है, ठीक है ना। हाँ, उसके इससे कराइन से वो दलील नहीं ली, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसको कहा कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया, और आप ने उसको इतना ही इस बात से ये समझा कि ये मुसलमान है, इसको नहीं मारना चाहिए। इब्न हजर अस्कलानी ने और इमाम नववी ने, ये एक उनकी दलील है जिसका उन्होंने जवाब दिया है, इब्न हजर अस्कलानी। हजरत इमाम नववी की कौन सी किताब है? हाँ जी, इमाम नववी की जो आप किताब बता रहे हैं कौन सी है? ये शरह सही मुस्लिम और दीगर किताबों में उन्होंने इसका जिक्र किया, मैंने उसके हवाले भी दिए हैं उसमें ना अपने थीसिस। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि 2 रकातें जो आपने पढ़नी है। अच्छा, इससे कल भी आप हो रही थी बात मेरे ख्याल में कि अज़ान फजर, अज़ान मगरिब के बाद आप अलैहिस्सलाम देखते थे, और सहाबा कराम कहते थे कि अज़ान मगरिब होने के बाद सहाबा जो है ना सुतूनों की तरफ जाते थे और वहाँ नफल पढ़ते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने नफल नहीं पढ़े, ठीक है जी। तो अगर कोई पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है उस हदीस में ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि कहीं इसको सुन्नत या वाजिब करार न दिया जाए, इसको लाजिम करार न दिया जाए, ठीक है। अब जिस चीज़ से आप अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे थे, अहले हदीस ने उसको लाजिम करार दे दिया। जिस चीज़ से, हाँ, जिस चीज़ से अल्लाह के नबी डरा रहे थे कि मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ता कि लोग इसको लाजिम न करार दे दें, ठीक है ना, तो उन्होंने इसको कर दिया लाजिम। अब इनमें भी कुछ कैटेगरियां हैं सर, कुछ जो है इधर पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ हाथ बांधते भी हैं ऊपर, तो आमीन भी ऊंची नहीं कहते, कुछ करते हैं, कुछ रफ़ा यदैन भी नहीं करते, या फिर उनका जो इमामों का फर्क होगा, कोई
हम्बली होंगे, कोई मालकी होंगे, कोई हम्बली, शाफी हाँ, होंगे। चले अब आगे हम चलते हैं अगली हदीस में। वान काब बिन मालिक काल कान नबी सल्लल्लाहु ला यक़दमु मिन सफरिन इल्ला नहारन फी दुहा। नबी अलैहिस्सलाम जब सफर में आते चाश्त के वक्त, फैदा कादिम बदा बिल मस्जिद, जब आप आते तो स्टार्टिंग मस्जिद से लेते, फसल्ला फी रकातैन, फिर आप 2 रकातें पढ़ते मस्जिद में, सुम्मा जलस फी, फिर आप अलैहिस्सलाम बैठते, यानी सफर से आते, ठीक है। और दूसरी रिवायत में जब आप एंड पे भी जाते तो आप अलैहिस्सलाम मस्जिद से नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करके फिर जाते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समिअ रजुलन, मन जो समय सुने रजुल किसी आदमी से, यनशुदु दालतन फिल मस्जिद, कि वो मस्जिद में किसी गुमशुदा चीज़ के लिए ऐलान कर रहा है, फल यकुल, उसे चाहिए कहे, ला रद्दहल्लाहु अलैक, अल्लाह तुझे वापस ही न दे। फ़इन्नल मसाजिद, बेशक मसाजिद, लम तुबना हाजा, फ़इन्न हुरूफ मुशब्बह बिल फा तफसीलिया, इन हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल अल मसाजिदा, इसका इसम हो जाएगा लम तुबना हाजा, ठीक है, ये इसकी खबर हो जाएगी कि बेशक ये मसाजिद लम तुबना, नहीं बनाई गई, हाजा, इस काम के लिए नहीं बनाई गई कि तुम इसमें ऐलान करो कि वो फलां की बकरी गुम हो गई, जिसको नजर आए तो वो ले ले, फलां का ये चीज़ें गुमशुदा चीज़ों के लिए इसको आप ऐलान में न लाए। तो गांव में, पिंडों में ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। खैर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज मुख्तसर हम इसको पढ़ रहा है, इंशाल्लाह अब मज़ीद इसकी तफसीलात। देहातों में तो सारे ऐलान होते हैं, हर चीज़ के ऐलान होते हैं। हाँ, ये बहुत ऐलान होते हैं ना, जो अब किसी ने कट्टे का गोश्त किया तो वो भी ऐलान होता है कि फलां आदमी ने कट्टे का गोश्त, कट्टा हलाल किया, गोश्त जिसे ले ला कर ले जाओ। अब टाइम बदल रहा है, अब हमारे यहाँ भी बिल्कुल ये चीज़ें मना होती जा रही हैं, काफ़ी लोग जो है ना। अच्छा, अब ये आपने जो शरह में तामिली कहाँ तक पढ़ ली थी? ये जो अफ़ाल मुखारबा पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे ना। ठीक है, अफ़ाल मुकारबा में से दूसरा कौन सा है जी? फेल अफ़ाल मुकारबा में दूसरा फेल कादा है। ये इसम को रफ़ा और ख़बर को नस्ब देता है, इसम को रफ़ा, खबर को नस्ब, ठीक है। इसकी खबर फेल मुज़ारे बगैर अन की आती है, लेकिन कभी इसके खबर पर असा की मुशाबत में अन आ जाता है, जैसे कादा हामिदुन यजीओ, हामिद काना करीब है, हामिद इसलिए मरफू के वो काद का इसम है, यजीओ काद की खबर है, इसलिए खबर के महल में, ठीक है। और इसके माना कारोबा मजीओ हामिद, यानी हामिद काना करीब है, यानी हामिद आने के करीब है, ठीक है। कुरान पाक में काद काफ़ी चीज़ों में है, ठीक है ना। किसी को आयत याद है? कल से जरा देख के आइएगा, कुरान पाक में काद लिखेंगे ना जी, यकाद ज़ैतुहा युदी, इस तरह के। हाँ, यकाद ज़ैतुहा, हाँ, यकादुल बर को भी पढ़ा, गुड, वेरी गुड। यकादुल बर को ये आपने जो है वो, हाँ जी, आपने दूसरे ही रुकू में पढ़ा ना, या पहले बारे में। हाँ, तो आप पहले की बात, आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप ये पढ़ रहे हैं इसको हमने कुरान में ढूंढना है, कुरान में कितनी जगहों पर आ रहा है। अब माशाल्लाह 9वां सिपारा चल रहा है आपका, तो आपने समझो कि आपने तिहाई पढ़ ली कुरान पाक की, ठीक है जी। तो इस तरह तिलावत करते हुए आपने इनको देखना है कि कहाँ उनको टिक लगाना है, अफ़ाल मुकारबा कहाँ है, और अफ़ाल मदो ज़म तो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा है, फैसल मसीर, वसात मसीरा, ठीक है जी। हाँ, यकादून भी कुरान पाक में काफ़ी सारा आता है, वो कैदा आता है, क्योंकि ये तो तालीम ही कुरान की है ना, ये हम जो सीख रहे हैं। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने जब भी इस कानून को पढ़ना है उसको अप्लाई कुरान में करना है कि हाँ जी कुरान पाक में ये आयत भी है इस बारे में, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर आगे है, अगर काद पर हर्फ नफ़ी दाखिल हो जाए तो नफ़ी का माना देगा? अगर काद पर हर्फ नफ़ी दाखिल हो तो उसमें इख्तिलाफ है। बाज़ नुहात कहते हैं कि हर्फ नफ़ी मुतलक नफ़ी का फ़ायदा देती है, बाज़ नुहात कहते हैं कि हर्फ नफ़ी मुतलक नफ़ी का फ़ायदा नहीं देता, बल्कि मुस्बत अपने इस बात से पर बाकी रहता है। नंबर 3, बाज़ नुहात कहते हैं कि हर्फ नफ़ी माजी में हो तो नफ़ी का फ़ायदा नहीं देता, लेकिन मुस्तक़बिल मुज़ारे में नफ़ी का फ़ायदा देता है। नतीजा और महक़क़ बात यह कि दीगर अफ़ाल मुस्बता मुश्तबा हर्फ नफ़ी के दाखिल होने से मनफी बन जाते हैं,
हाँ माजी हो या मुजारे यानी मनफी बन जाते हैं। अफाल मुकारबा में एक कारूबे है, तीसरा है कारूबा बल्कि कराबा, ये अपने इसम को रफा खबर को नस्ब देता है, इसकी खबर हमेशा फेल मुजारे बगैर अन की आती है। काराबा हामिदुन यखरुजु, ठीक है। फेल मुकारबा औशका, चौथा है औशका। अफाल मुकारबा में से चौथा फेल कौन सा है? ये चौथा है औशका। ये अपने इसम को रफा और खबर को नस्ब देता है और इसकी खबर फेल मुजारे अक्सर मा अन और कभी बगैर अन की आती है। मसलन औशका हामिदुन अन यजियो, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये कि आपने कल जो है ना कोशिश करना है कुरान पाक को खोलना और अफाल मुकारबा असा कादा कारबा औशका, हजरत इसकी भी गर्दानें रहते कादा यकादू, हाँ काद है, हाँ बाकियों की नहीं, हाँ बाकियों की नहीं इसकी है, ठीक है। अगर आप लिखे ना अभी जरा लिखे ना नेट पे लिखे ना अफाल मुकारबा जरा, उसमें देखिएगा काफी सारी मिसालें आपको नेट से मिल जाएंगी ताकि हमारी प्रैक्टिस जरा बेहतरीन हो जाएगी। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 20 में यकादुल बरखु यख्तफु अब्सारहुम, हाँ करीब है। आवश्यक अरे की आवश्यक की देखें, ठीक है आवश्यक, ठीक है एक सेकंड अभी देखो, हाँ हाँ हजरत नहीं है कुरान में एक भी लफ्ज औशका के ताल्लुक से। चले इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। अमीर मोहम्मद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। जी अमीर मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। अमीर मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब जी वालेकुम सलाम। जी जनाब कैसे हैं? उस्ताद मुहतरम आ गए हैं, आपको मुबारक हो। मेरी बात नहीं हुई, खैर मुबारक, खैर मेरी मुबारक। तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए 2 दिन आया नहीं। अल्लाह आपको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। शुक्र है आप आ गए, तबीयत ठीक है। हमने दुआ में याद। जी अब हमने सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब शुरू किए थे कल, ठीक है जी। उसमें से 5 अबवाब थे, इफ़ाल, तफ़ील, तफ़ाउल, मुफ़ाला और तफ़ाउल, ठीक है। बाब इफ़ाल की गर्दानें हमने दी थी, ठीक है। जिन जिन दोस्तों को याद है वो ज़रा जल्दी जल्दी सुनाए बाब इफ़ाल की गर्दानें। हजरत सुनाओ मैं पहले औशका का जी सुनाए। हजरत माजी की सुनाने है ना? माजी को सुनाए, मुजारे को सुनाए। ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्रमा अक्रमा अक्रमु अक्रमत अक्रमता अक्रमना अक्रमता अक्रमतुमा अक्रमतुम अक्रमती अक्रमतुमा अक्रमतुन्ना अक्रमतु अक्रमना उक्रिमा उक्रिमा उक्रिमु उक्रिमत उक्रिमता उक्रिमना उक्रिमता उक्रिमतुमा उक्रिमतुम उक्रिमती उक्रिमतुमा उक्रिमतुन्ना उक्रिमतु उक्रिमना। हजरत मादी कहाँ हजरत? जरा जुल्फकार मिस्टेक नजर आ रही है आपको जुल्फकार साहब? सर मैंने ख्याल नहीं किया था। अच्छा दोबारा माजी को हजरत माजी को ठीक है। माजी मारूफ अक्रमा अक्रमा अक्रमु अक्रमत अक्रमता अक्रमना अक्रमता 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 ओके अक्रमता। हजरत एक मिनट फिर अक्रमा अक्रमा अक्रमु अक्रमत अक्रमता 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 अक्रमना ओके हजरत अक्रमना अक्रमता 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 अक्रम। हजरत थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फिर। हजरत मैं पढ़ दूं पहले? हाँ पढ़े। अकरमा अकरमा अक्रमो अक्रमत अक्रमता अक्रमना अक्रमता अक्रमतुमा अक्रमतुम अक्रमती अक्रमतुमा अक्रमतुन्ना अक्रमतु अक्रमना। मजहूल उक्रीमा उक्रीमा उक्रीमो उक्रीमत उक्रीमता उक्रीमना उक्रीमता उक्रीमतुमा उक्रीमतुम उक्रीमती उक्रीमतुमा उक्रीमतुन्ना उक्रीमतु उक्रीमना। अब इसकी मुजारे भी पढ़ देते थे बहुत आसान है। युक्रीमो युक्रीमान युक्रीमोना तुक्रीमो तुक्रीमान युक्रीमना तुक्रीमो तुक्रीमान तुक्रीमोना तुक्रीमीना तुक्रीमान तुक्रीमना उक्रीमो नुक्रीमो। मजहूल खाली सिर्फ एन कलमे के ऊपर जेर की जगह जबर दे देना है। युक्रमा युक्रमा युक्रमो युक्रमा जी युक्रमा सॉरी युक्रमा युक्रमा युक्रामो शादी युक्रामो
युकरामू मी पर पेश है युकरामू जी 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 युकरमूना हजरत नहीं नहीं पेश देने पहले युकरामू युकरामान युकरामून युकरामू युकरमू युकरमाने युकरमूना तुकरमू तुकरमाने युकरमना तुकरमू तुकरमाने तुकरमूना तुकरमीना तुकरमाने तुकरमना उकरमू नुकरमू। शाबाश ठीक हो गया। इसमें फाइल की भी पढ़ना है इसमें फाइल में खाली चले कोई और सुनाए और सुनाए मुकरीमो मुकरीमान मुकरीमोना मुकरीमतन मुकरीमताने मुकरीमातन। हाँ ठीक है। और इसमें मफूल खाली जबर देना है इसमें मुकरमुन मुकरमाने मुकरमुना मुकरमतुन मुकरमताने मुकरमातुन। बिल्कुल ये आसान है। ये जो वाब इफ़ाल है बल्कि आगे जितने आगे आने वाले हैं बिल्कुल ये आसान है। बस ऐसे हलवाए थोड़ा सा गौर करेंगे। वही दर्शद सुनाएंगे। मखदूम आदिल भाई। जी मुफ्ती साहब जी किसी भी मसदर से सुनाइए आप। हाँ किसी भी अस्सलामा युस्लिमु से सुना दे, कोई और से सुना दे। आज हमने कौन सा मसदर पढ़ा था जुल्फकार साहब? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं पढ़ा था, तफील का था। जी कोई भी सुना दे। अस्लम। अच्छा एक मैं अर्ज करूं ये एक दो किताबें तसीलुल सर्फ तसीलुल नाहव ये भी अपने पास रखें या पीडीएफ इसको रखें। बड़ी प्यारी किताबें दो मैं लेकर आया हूँ किताबें दोनों। हाँ माशाल्लाह। हाँ तसीलुल सर्फ और तसीलुल नाहव। हाँ ये बहुत ये भेरा की है, बड़ी अच्छी किताबें दो। मैं इनसे बड़ा फायदा उठाता हूँ। जी मोहम्मद अकरम साहब की मेरे ख्याल में है ना, इस तरह का नाम है उनका। जी मखदूम आदिल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्लमा अस्लमा अस्लमु अस्लमत अस्लमता अस्लमना अस्लमता अस्लमतुमा अस्लमतुम अस्लमती अस्लमतुमा अस्लमतुन्ना अस्लमतु अस्लमना। ये मजहूल उस्लिमा उस्लिमा उस्लिमु उस्लिमत उस्लिमता उस्लिमना उस्लिमता उस्लिमतुमा उस्लिमतुम उस्लिमती उस्लिमतुमा उस्लिमतुन्ना उस्लिमतु उस्लिमना। बस चलते फिरते इसको पढ़ें और इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा आपको। ये तो वैसे ही हलवा है ना, मतलब आप एक तस्बीह आपकी ये आपकी तस्बीह है। आप चलते फिरते इन गर्दानों को दोहराते रहें, ठीक है? तो ये आपकी जबान पे चढ़ जाएंगी, आपको कोई मसला नहीं, इस बारे में कोई मसला नहीं। जी और भाई कोई सुनाए, और कोई भाई सुनाए। चले तो अगला बाब है, ये आपने याद करना है, इसको कोई मुश्किल नहीं। अगला बाब है बाब तफील, जैसे तसरीफ, ठीक है? फेरना, सर्रफा 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 सर्रफू, बस आसान है ये तो बिल्कुल। अगर आपको दरब याद है तो आपको सर्रफ याद है। सर्रफा सर्रफा सर्रफू, रा पर शद है बस, ठीक है? सर्रफा सर्रफा सर्रफू सर्रफत सर्रफता सर्रफना सर्रफ्त सर्रफ्तुमा सर्रफ्तुम सर्रफ्ती सर्रफ्तुमा सर्रफ्तुन सर्रफ्तु सर्रफना, ठीक है? मजूल क्या हो जाएगा? सुर्रिफा। और मुजारे क्या आएगा? युसर्रिफू। और मजूल मुजारे युसर्रफू। इसमें फाइल मुसर्रिफुन, मफूल मुसर्रफुन। अमल क्या आएगा? सर्रिफ सर्रिफ सर्रिफा सर्रिफू, ठीक है? सर्रिफी सर्रिफा सर्रिफना, युसर्रिफ युसर्रिफा युसर्रिफू, लुतसर्रिफ लुतसर्रिफ युसर्रिफना। बिल्कुल ऐसे आगे आ जाएगा। जी जुल्फकार साहब इसमें पढ़े थोड़ा सा। सर मैं ये सुनाता हूँ दूसरी, अल्लामा युअल्लिमु, ठीक है? ये भी ठीक है। अल्लाह जी अल्लामा युअल्लिमु तालीमन फाहुवा मुअल्लिमुन व उल्लिमा युअल्लिमु तालीमन फज़ाका मुअल्लमुन। तो इसका गिरदान सुनाता हूँ। अल्लामा अल्लमा अल्लमु अल्लमत अल्लमता अल्लमना अल्लमता अल्लमतुमा अल्लमतुम अल्लमते अल्लमतुमा अल्लमतुन्ना अल्लमतु अल्लमना। जी उल्लिमा उल्लिमा उल्लिमु उल्लिमत उल्लिमता उल्लिमना उल्लिमता उल्लिमतुमा उल्लिमतुम उल्लिमते उल्लिमतुमा उल्लिमतुन्ना उल्लिमतु उल्लिमना। जी युअल्लिमु युअल्लिमान युअल्लिमूना तुअल्लिमु तुअल्लिमान युअल्लिमना तुअल्लिमु तुअल्लिमान तुअल्लिमूना तुअल्लिमीना तुअल्लिमान तुअल्लिमनु उअल्लिमु नुअल्लिमु। शाबाश। युअल्लिमु युअल्लिमान युअल्लिमूना तुअल्लिमु तुअल्लिमान। इसमें फाइल मुअल्लिमुन मुअल्लिमान मुअल्लिमूना मुअल्लिमुन, सारे दोस्तों
मुअल्लिम ये कौन सा, देखिए अब आपको पता चल जाएगा मुअल्लिम कौन सा सीगा हो गया, इसमें फाइल का, बाब कौन सा है, बाब मुअल्लिम, आप मुअल्लिम हैं, हम मुअल्लम हैं। हाँ जी मुअल्लिम, हाँ मुअल्लम जी। ये फेल मदारे से बनता है, जैसे ना फेल मदारे है अल्लामा युअल्लिमु, तो ये युअल्लिमु के जो या की जगह पर मीम ले आएंगे तो बाकी वही रहेगा, तो ये बनेगा मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमान, मुअल्लिमून, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातान, मुअल्लिमातुन जी। और जो मफूल है मुअल्लमुन, मुअल्लमान, मुअल्लमून, मुअल्लमातुन, मुअल्लमातान, मुअल्लमातुन जी। अल्लिम, इसमें अमर होगा अल्लिम, अल्लिम ले तो अल्लम, अल्लिम ले तो अल्लिम, अल्लिम पूरा करें, अल्लिम अल्लिमा अल्लिमू, अल्लिम अल्लिमा अल्लिमू अल्लिमी अल्लिमा अल्लिमना, ले युअल्लिम ले युअल्लिमा ले युअल्लिमू ले तुअल्लिम ले तुअल्लिमा ले युअल्लिमना ले उअल्लिम ले ले नुअल्लिम ले उअल्लिम ले नुअल्लिम, ये उसकी होगी सारी। तो मजहूल इसका अमर का आएगा ले युअल्लम ले युअल्लमा ले युअल्लमू ले तुअल्लम ले तुअल्लमा युअल्लमना ले तुअल्लम ले तुअल्लमा ले तुअल्लमू ले तुअल्लमी ले तुअल्लमा ले तुअल्लमना ले उअल्लम ले नुअल्लम। हाँ देखें बहुत अच्छा। अब ऊपर जो है बाब इफाल है, उसके भी 4 उन्होंने आगे मसादिर दिए हुए हैं। बाब इकमाल पूरा करना, अकमला अकमला अकमलू, ठीक है, अकमला युकमिलु इकमालन, ठीक हो गया। और अज़हब अज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम है ना, अज़हब ले जाना, अल्लाह ले गया कुरान पाक में भी है। हाँ ठीक है। अल तो इसी तरह आलना ऐलान है, आलना आलना आलनो, ठीक है। अल इस्लाम मुसलमान होना, ताबी होना, ये चारों की आपने इसको करना है, दोहराना है। मखदूम साहब बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह तीसरा जो बाब तफील है, इसके जो 4 मसादिर इसके भी दिए गए हैं। अत-तक़दीम कद्दमा कद्दमा कद्दम कद्दमा युक़द्दिमु तक़दीमन फ़हुव मुक़द्दिमुन, ठीक है। कुद्दिमा युक़द्दमु मुक़द्दमन फ़ज़ाक मुक़द्दमुन, ठीक है। कद्दिम कद्दिमा ये अमर हो जाएगा। अत-ताजील अज्जला युअज्जिलु ताजीलन, ठीक है। अज्जला अज्जला अज्जलु, ठीक है। अत-तमकीन, ठीक है। तमक्कना तमक्कना तमक्कनु, नहीं मक्कना मक्कना मक्कनु, ठीक है। सरफा सरफा मक्कना युमक्किनु। अत-ताज़ीम अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु, तो ये 4 मसादिर आपने सब ने 4 इसके और 4 ऊपर वाले के, हमने स्पीड बढ़ानी है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने चलते फिरते गाड़ी में काम करते हुए आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये बेहतरीन जो आपका ये काम है ना, इंशाल्लाह। कुरान पाक में बाब इफ़ाल काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कुरान पाक में कज़्ज़बा 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 कज़्ज़बू, ठीक है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तक़ज़ीबन फ़हुव मुकज़्ज़िबुन, ठीक हो गया, समझ आ रही है सबको? जी हज़रत। मुस्लिमुन इसमें फाइल का सीगा आया। हाँ जी। तो कुरान पाक में जिस तरह सीगे आते रहेंगे तो आपको इसका बड़ा फायदा होगा कि ये आपने पढ़ा है। कमाल उनका हुजूर, कमाल होगा, कमाला या कमाल, अकमल अकमला अकमला अच्छा अकमल अकमल अकमल, वो अकरमा युकरिमु, इसी पर आपने लाना है बस। अकमला अकमला अकमल ये माजी हो गया, युकमिलु ये मुज़ारे हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह अकमला अकरमा युकरिमु है ना, इसी तरह आपने अकमला युकमिलु पढ़ना है, बिल्कुल बिना नहीं ऐसे ही पढ़ना है आपने। हज़रत निकाह करा देना भी मस्दर का ये है, अनकहा उनकी हो। हाँ हाँ, अनका युनकियो इनकाहन, जी जी। अनका अनका अनको युनकियो युनकिहान युनकिहून, तो ये आप वैसे ही चलते फिरते इसको आपने जरूर देख लेना है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंशाल्लाह आपको फायदा देंगी, बहुत ज्यादा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अज़हाब का हुजूर ज़हबा होगा, नहीं देखे ना, अज़हब इज़हाब आप देख लेना, आप गौर करें। जो आपका देखे ना, आपका जो ऊपर वाला बाब है ना अकरम, इसी पर सारा चढ़ाना है आपने। हमजा आना है पहले। हाँ हमजा आना है, अज़हब आएगा, अज़हबा युज़हिबु इज़हाबन फ मुज़हिबुन, जिस तरह अस्लमा है। हाँ असला ऐसे उज़हिब ज़ब फ़ज़ाक मुज़हबुन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरफ़े भुतराल जी, सफ़ा नंबर क्या था इसका? ये सीखे कैसे बनते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी किताब है।
جی حضرت 41 صفحہ نمبر. ہاں یہ آپ کے لیے بہت اچھی کتاب. یہ ویسے یہ معلومات میں آپ کو بتاؤں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ صرف یہ نہیں پڑھائی جاتی تھی درس میں, تو میں اس کو پڑھنے کے لیے بہت دور جاتا تھا. مجھے بہت پیاری کتاب یہ لگتی تھی, اور میں ایک سر کے پاس چھٹی کے دن جاتا تھا اس کو پڑھنے کے لیے, میں آپ کو بتاؤں. اور وہ کافی دور پیسہ خرچ کر کے میں جاتا تھا کہ یار یہ کتاب بڑی مجھے پیاری لگتی ہے. تو یہ چیزیں آپ ضرور دیکھیں. ہاں جی پڑھیں. جی جعفری صاحب پڑھیں کہ یہ سیگے کیسے بنتے ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیگے کیسے بنتے ہیں, یعنی آپ کو اصل معلوم ہوتی ہے کہ یار اصل یہ سیگے بنتے کیسے ہیں. جی جعفری صاحب. ایک سیکنڈ حضرت, میں کتاب کھول لیتا ہوں پہلے. جی ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر حاضر مجہول لی تضرب سے آخر تک متکلم کے علاوہ سیغوں کو تضربہ وغیرہ سے بنایا. لام امر جازمہ شروع میں لایا اور آخر کو جزم دے دیے. علامت جزم ایک سیغہ میں حرکت کا گرنا اور 4 سیغوں میں نون اعرابی کا گرنا ہے, اور ایک سیغے میں کوئی حرف نہیں گرتا کیونکہ وہ مبنی ہے, اسی لیے لی تضرب آخر تک ہو گیا. پہلے امر معلوم آپ کو سمجھایا نا, جی ٹھیک ہے. حضرت. امر معلوم کے سارے سیگے آپ کو سمجھائے, تو اینڈ پہ اس کا خلاصہ بتا دیا. امر حاضر معلوم, ٹھیک ہے, بانون تاکید خفیفہ, ادریبن ادریبن ادریبن, یہ آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں امر حاضر مجہول اس طرح بنے گا لتضرب, ٹھیک ہے, سے آخر تک متکلم کے علاوہ کو تضرب وغیرہ سے بنایا. لام امر جازمہ شروع میں لائے اور آخر کو جزم دے دی, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا لتضرب, علامت جزم ایک سیگا میں حرکت کا گرنا اور 4 سیگوں میں نون اعرابی کے گرنا, اور ایک سیگے میں کوئی چیز نہیں گرنا کیونکہ وہ واحد مؤنث غائب ہے نا اس میں, باقی میں سب کچھ گرنا ہے. تو یہ اتنا ہے کہ جتنا آپ اس کو یاد کر لیں گے اتنا پیارا لگے گا آپ کو غور کرنے سے. تو یہ جتنا اس میں گول ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. موقت بانون تاکید ثقیلہ, جی لتضربن لتضربان لتضربونی امر کا. اب پیچھے سارے ماضی بھی پڑھ لیے تقریباً غالباً, مضارع بھی آپ نے پڑھ لیے, ٹھیک ہے, اس میں فاعل بھی پڑھ لیے, تو کافی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. جی گیلانی صاحب, جی جی آپ پڑھیں. موقع بانون تاکید ثقیلہ لتضربن, یہ امر جو موقع تاکید ثقیلہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اصل میں لتضرب تھا, ٹھیک ہے. اس کے آخر میں نون ثقیلہ لائے تو اس کا ما قبل فتح پر مبنی ہو گیا, لتضربن ہو گیا, لتضربان, ٹھیک ہے. اصل میں لتضربا تھا, امر ہی ہے نا, اس کو ہم نے نون ثقیلہ شامل کیا ہے نا, نون ثقیلہ اینڈ پہ لگائے ہیں. کہتے ہو کیسے لگاتے ہیں, لتضربا تھا تو نون ثقیلہ کا اضافہ کیا, لتضربان نہ ہو گیا, پھر نون ثقیلہ کے فتح کو کسرہ سے بدلا کیونکہ یہ نون تثنیہ کی مشابہ ہے تو کسرہ چاہتی ہے, لتضربانی ہو گیا. لتضربن, ٹھیک ہے. اصل میں لتضربو تھا, آخر میں نون ثقیلہ ملا ہے کیونکہ ہم نے ڈالنا تھا نون ثقیلہ کا صیغہ بنانا تھا, ملا ہے. تو واو ساکن اور نون مدغم درمیان التقاء ساکن آ گیا, 2 ساکن ہو گئے نا, واو بھی ساکن ہے اور جو ہے نا نون بھی ساکن ہو گئے, تو 2 نون ساکن ہو گئے, جمع ہو گئے. تو یہ دونوں ساکنوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہوتا, لہٰذا واو کو حذف کر کے ما قبل کو ضمہ اس کی حالت پر چھوڑ دیا تاکہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کے لیے لتضربن ہو گیا. لتضربون نہ تھا, ٹھیک ہے. تو واو کو حذف کر دیا, لتضربن ہو گیا, لتضربن ہو گیا, لتضربن ہو گیا. لتضربو تھا نا, ٹھیک ہے. آخر میں نون سکینہ لائے گا, لتضربون ہو گیا. نون سکیلہ میں یہ ہوتا ہے, جو سکیلہ ہوتا ہے نا اس میں پہلا نون ساکن ہوتا ہے, دوسرا مشدد ہوتا ہے. جو نون مشدد ہوتی ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے اس میں وہ اصل میں 2 حرف اس میں ہوتے ہیں, پہلا ساکن ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ان, اصل میں تو ان نا, سمجھ آ رہی ہے. جو بھی ساکن وہ ہوگا نا, کیا کہتے ہیں,
کیا ہوگا جو بھی ہوگا نا اپنا متحرک ہوگا وہ اس میں دو ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے اب با اصل میں تھا اب با، کیا ہے اب با، تو دو باب جمع ہو گئے، دو با تو کیا ہو گیا اب با. سمجھ آ رہی ہے نا اپنا ذوالفقار صاحب؟ جو بھی مشدد ہوتا ہے نا وہ دو ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، اس لیے مشدد بن جاتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ لتوزربو تھا، لتوزربو تھا تو آگے نون سکیلا ڈالا نا، لتوزربون نہ ہو گیا، لتوزربون نہ، تو واو بھی ساکن ہے، آگے نون جو ہے نا وہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے تو واو کو گرا دیا تو لتوزربون نہ ہو گیا. بالکل قریبی بات. لتوزربن سمجھ آ گئی ہے؟ جی حضرت الحمدللہ. لتوزربن اصل میں لتوزربی تھا، آخر میں نون سکیلا لے آئے، ٹھیک ہے، تو لتوزربین ہو گیا، یا ساکن اور نون کا آپس میں ادغام ہو گیا نا، لتوزربین ہو گیا، یا کو حذف کر دیا، لکھا کہ لتوزربن. تھوڑا سا اس میں یہ کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اگر آپ غور کریں گے نا اس کتاب پر. تو مجھے تو بڑی پسند ہے یہ کتاب جو آپ نے جو پڑھ رہی ہے. لتوزربان اصل میں لتوزربا تھا، وہی گزر گیا پیچھے. لتوزربنانی اصل میں لتوزرب نہ تھا، لتوزرب نہ تھا، آخر میں نون سکینہ کا اضافہ کر دیا، لتوزرب نن ہو گیا. ایک کلمہ میں تین زائد نون جمع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ کلام عرب میں پسندیدہ نہیں ہے کہ تین نون ہو جائے گا، لتوزرب نن. تین نون کیسے ہو گئے؟ نون پھر نون مشدد پھر نون، جو نون مشدد ہوتا ہے وہ دو مرتبہ ہو گیا نا. لتوزرب نن تین ہو گئے، تو یہ کلام عرب میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے درمیان میں الف فاصل لائے، فاصلہ کرنے کے لیے. نون سکینہ کی فتح کو کسرہ سے بدلا تو کیا بن گیا لتوزرب نانی. ہاں چاہیے کہ ضرور وہ سب عورتیں مارے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح موقد بانون تاکید خفیفہ لتوزربن اصل میں لتوزرب تھا، جب آخر میں نون خفیف ملا گیا تو نون کا ما قبل فتح جو مبنی پر تھا تو لتوزربن ہو گیا، ٹھیک ہے. لتوزربن لتوزرب سے تھا لتوزربن ہو گیا. خفیفہ کا برابر ہے. ہاں جی اچھا جی حضرت خفیفہ کا برابر. لتوزربن یہ بھی وہی طریقہ آ گیا، لتوزربو تھا تو آگے نون آ گیا نا، لتوزربون کیا ہو گیا لتوزربون، واو اور نون جمع ہو گئے تو اڑا دیا واو کا، لتوزربن ہو گیا. لتوزربن یہ بھی وہی قاعدہ آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے، لتوزربین ہو گیا نا. لتوزربن اصل میں تھا لتوزربی تھا، آگے نون خفیفہ ڈالا نا تو کیا ہو گیا لتوزربین، تو نو یا کو گرا دیا کیونکہ دو جو ہے نا ساکن جمع ہو رہے ہیں، دو ساکن جمع ہوں گے تو ایک کو اڑا دیں گے، لتوزربن ہو گیا. تو یہ تو بڑے پہلے والے مزیدار پہلے والے کو گراتے آخری والے کو گراتے، دو ساکن یا جمع ہو کو گئے. گرا دیا، یا کو گرا دیا، لتوزربین ہو گیا نا، یا کو گرا دیا. اور اس کی 8 چیزیں ہے یہ خفیفہ کی. ہاں امر غائب معروف و مجہول، لیضرب اور لیضرب آخر کے سوائے مخاطب کے صیغوں کو یضرب اور یضرب سے بنایا جائے. شروع میں لام امر جازمہ لگایا، آخر کو جزم دے دی. علامت جزم پر چار صیغوں میں حرکتوں کا گرنا اور 3 صیغوں میں نون اعرابی کا گرنا، اور ایک صیغے میں کوئی حرف نہیں گرتا کیونکہ وہ مبنی ہے. وہ امر کا بتا دیا نا، امر غائب یضرب سے بنائے نا، امر غائب یضرب سے. ہاں تو جہاں پیش آتی ہے وہ ساکن ہو گئی، لیضرب لیضربا لیضرب لتضرب لتضرب لعذرب لنضرب. جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے وہ ساری گر گئی. جہاں نون جو آتا ہے وہ سارا گر گیا، نون جو 7 جگہ نون اعرابی آتا ہے نا وہ سارا گر گیا. 2 جگہ عمل نہیں ہوگا، بس وہی پرانا قاعدہ لم والا، جہاں لم جو عمل کرتا ہے وہی لام امر عمل کرتا ہے. حضرت اس میں ایک سوال ہے، اب یہ تو ثلاثی مجرد کے ہے، اب جیسے اس میں حرف علت والے آ جاتے ہیں. اچھا ایک منٹ سوال کو ہولڈ رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. اس میں تھوڑی جو آپ کو شاید پیچیدگی یہ لگے نا کہ بھئی یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لیضرب اور لیضرب کو آخر تک سوا مخاطب کے صیغوں کو، ہاں یضرب و یضرب کو یعنی کہ آگے لکھا ہے کہ لام امر جازمہ لائے، آخر کو جزم دے دی. علامت جزم 4 صیغوں میں حرکتوں کو گرنا ہے، 3 صیغوں میں نہیں گرنا. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 صیغوں میں گرنا ہے، اور یہاں لکھا ہے 4 صیغوں کو گرنا ہے. اچھا اور ایک صیغہ میں کوئی حرف نہیں گرے گا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 میں نہیں گرے گا، 7 میں گرے گا. اس میں کیا فرق ہے؟
حضرت دو میں تو جو جمع مؤنث کی رہے تو اس میں نہیں گرتا نون. بس نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ سیگوں کو چھوٹا کر کے کر رہے ہیں. بعض صرفی کتابوں میں جو 12 سیگے 14 سیگے ہیں نا ان کو 9 تک لاتے ہیں، 3-4 سیگے کم کرتے ہیں. ڈبل رہتے سو. ہاں وہ دو جو ڈبل سیگے آتے ہیں نا ان کو گنتے نہیں ہیں وہ. اچھا سمجھ گیا حضرت. الحمدللہ. جو تسنیہ کے سیگے نا ان کو نہیں گنتے، وہ 3 تو تسنیہ کے چلے گئے، ایک رہ گیا نا. ہاں تو 11 ہو گئے. جی. ہاں تو میں تو آپ کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح مظاہرے ہیں 14 سیگے میں 14 کے 14 کا آپ کو سمجھا رہا ہوں. جی حضرت. ہاں جو ایکسپرٹ ہے نا وہ کافی چیزوں چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کتاب ایکسپرٹ نے لکھی ہے تو وہ کچھ چیزیں جو مشابہ سیگے تھے نا وہ انہوں نے اڑا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو علم السیغہ کتاب ہے نا آپ آگے پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے گردان پوری نہیں ہے، کافی گردان کے سیگے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. جی حضرت. ہاں میں بھی دیکھا تو ہم نے ان کا قانون لینا ہے، گردان ہم نے پورا نہیں یاد کرنی ہے. جی اس بات کو سمجھ میں ہم نے ان سے مکھن لینا ہے، باقی ہر چیز نہیں لینی ان سے. چلے یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی حضرت. الحمدللہ. چلے حضرت میں سوال یہ تھا، اب جیسے یہ لطیف کے جو سیگے آتے اس میں یا آتا اور واو آتا، تو پہلے سے جزم لطیف صحیح محمود مضاف اجوف ناقص لطیف اور ناقص دونوں سیگے. تو ناقص میں واو اور یا آتا جیسے دعا یدعو، تو یہ جو پہلے سے جزم رہتا بلکہ جازمہ والے سیگوں میں گرا دیتے حرف کو. وہ حرف علت جو گر جائے گا، جو حرف علت ہوگا نا وہ گر جائے گا. اچھا تو یہ جزم پہلے سے رہتی بول کے گرا دیتی یا جزم غلطی نے بول کے ڈبل جزم ہو جاتی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا. ایک سیکنڈ حضرت، میں ایک مثال دے کے بولتا آپ کو. جیسے یرما ہے، یرما اس میں یا آ گیا تو اب اس کو مجہول کا بنا یورما یا حاضر کا بنا ہے تو لام یا را میم ہو گیا، یا گرا دیا اس کو، پہلے سے جزم تھا بول کے. نہیں یہ جب جزم آئے گی نا حرف جازمہ آئیں گے تب یا گرے گی، ایسے نہیں گرے گی. ہاں اچھا تو یہ جتنے بھی لما لامے مت لائے نہیں شرطیہ جتنے بھی جازم دینے والے رہتے ان میں حرف علت گر جاتی جو جزم رہتی سو. حرف علت گر جائے. ہاں حرف علت گر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ کو مزید پڑھائیں گے. آج میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ایک اور کلاس جو ہے نا وہ میں نے لینی تھی قرآن پاک کی، تو بہرحال 1 گھنٹہ آپ کو پڑھا لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم چونکہ فل کلاس ہوگی میرے لیے ہوگی نا یہ، تو انشاءاللہ مزید ان سے بڑا فائدہ ہوگا وہ انشاءاللہ. ہاں جی کے والد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ عربی پڑھتے ہیں نا تو وہ انتظار میں کر رہے ہیں. تو آج چونکہ مولانا صاحب آج ہے نہیں، عمران صاحب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سارے دوستوں کا. امیر محمد انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. انشاءاللہ ضرور استاد محترم.